जय जगन्नाथ समस्त को पुणी थे स्वागत कर आज क्लास को। आज आम इतिहास प्रबंधर आउ दुईट पाराग्राफ सारिबा। आज क्लास जमी भी इतिहास प्रबंध को सारे देवा। आ पूर्व जो मैंने जदि इतिहास प्रबंध को किसी क्लास करना चैनल को जाकि देखी ने डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी। आमर अलरेडी 4टी ना 5टी क्लास सरला इतिहास प्रबंध को लेकिन आम पाराग्राफ वाइज आलोचना कर चलीछे। एवं यह पूर्व जो नुआ जॉइन करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करदे एवं निज सांगसाथी मैंने शेयर करदे। चलतु आलोचना करवा। इतिहास आम मन को आउ गोटे शिक्षा प्रदान करे एवं ताहा ही इतिहास सर्वश्रेष्ठ शिक्षा। तो इतिहास आमको अनेक शिक्षा दे थाए आम ताहा पूर्व आलोचना कर सारीचे। तो आमको आउ गोटे शिक्षा प्रदान करे थाए जहाँकि इतिहास सर्वश्रेष्ठ शिक्षा। पूर्वे उक्त होइछि सत्य और सारवस्तु जहाँ ता कदापि विनाश नहीं। अर्थात पूर्वर कहुच्छी आगुरी भी कहुच्छी जे सत्यर सदासर्वदा जय होता है। जो वस्तु सत्यर आधार रचित तार के विनाश हुए नहीं। मानव समाज जो उन्नति लाभ करिछि से कदापि विच्युत हेब नहीं। अर्थात मानव समाज जेपरि भाव आज अग्रगति लाभ कर चली से के विच्युत हेब नहीं। मनुष्यर केबे मध्य आउ जंगल में बसवास करने आदिम मनुष्य हबार संभावना नहीं। जो दिन मनीष आदिम मनुष्य थिला बण मनुष्य थिला आज उन्नति लाभ करी सभ्यता गढ़ी आज बसवास करुच्ची से आउ केबे मध्य से बण मनुष्य हो पारिब नहीं कि आदिम मनुष्य हो पारिब नहीं कि जंगल में फलमूल बा बक्कल परिधान करिब नहीं। कारण आज मानव समाज एते उन्नति लाभ करछि सेतु से केबे विच्युत हेब नहीं। यह सत समाज अविराम भाव में मंगल आड़ को उन्नति आड़ को अग्रसर होछि। आज आम समाज मानव समाज अविराम भाव में बिना विश्राम रे से मंगल आड़ को उन्नति आड़ को अग्रसर होछि। आउ पछक फिरबार संभावना मत नहीं। प्रभेद एतिक जे जो विषय अयोग्य हम से वंचित हम। गोटे कथा कहुपे जे जितेबले आम समाज अविराम भाव मंगल आड़ को उन्नति आड़ गति कर तथापि जी जदि जो विषय अयोग्य हो से निश्चित भाव वंचित हेब। गोटे रेस चली जदि रेस जदि हारी जाऊँगी निहाती भाव से रेस रु पराजय ग्रहण कर। जो जाति अयोग्य है ताहार रसाती कलगत अनिवार्य ताहार संचित धनराशि ज्ञान विज्ञान समस्त योग्यतार जाति हस्तरे समर्पित हेब। अर्थात गोटे जाति जदि कौन होछि अयोग्य हो जाउछि तार जिते भी धनराशि अच्छी संचित धनराशि अच्छी ज्ञान अच्छी विज्ञान अच्छी से जाति हस्तरे समर्पित करदेव। प्राचीन रोम एवं प्राचीन भारतर पतन है। जो प्राचीन रोम थिला जो प्राचीन भारत आम भारत मध्य अखंड भारत थिला। आम भारत आज भाग भाग हो जाइछि। 3टी देश सृष्टि होछि आम भारत को लेकिन भारत पाकिस्तान बांग्लादेश। आग प्राचीन भारत यह मिसिकी थिला किंतु वर्तमान भारत प्राचीन भारत अखंड भारत थिला जो अखंड भारत ता भाग भाग हो जाइछि। ठीक से प्राचीन रोम देश एमती अखंड थिला परवर्त समय ताहार पतन होइछि। सेतिरु मानव जातिर की क्षति अछि केते मानव जातिर केते क्षति अछि ता निजे कल्पना करबा कथा। रोम बा भारत जहाँ रक्षा कर पारा नहीं इंग्लैंड अमेरिका से प्रस्तुत अछंती। तो रोम और भारत जहाँ रक्षा कर पारे नहीं भाग भाग होगापी बहुत चेष्टा करते किंतु भाग भाग रही रहिला ताकू से रक्षा कर पारे नहीं भारत एवं रोम। किंतु वर्तमान इंग्लैंड एवं अमेरिका से भाग भाग रु प्रस्तुत होकर रही। इंग्लैंड और अमेरिका जितेबाला निज अयोग्यर प्रमाण प्रदर्शन करेंगे तेतेबेले नव इंग्लैंड नव अमेरिका अभ्युत्थान हेब। जितेबाला इंग्लैंड अमेरिका मध्य शक्तिशाली भाव में उभा होती जितेबाला से निज अयोग्य हो अयोग्यर प्रदर्शन करदे प्रमाण देवे ताहले नव इंग्लैंड नुआ इंग्लैंड सृष्टि हेब नुआ अमेरिका सृष्टि हेब। विधाता कार्य कदापि असंपन्न रहे नहीं। जो कार्य विधाता करती से केवे अधा पूर्ण करते नहीं संपूर्ण भाव में कार्य सफल करते। मात्र योग्यता न देखी से क्या कौन उच्च अधिकार दिखती नहीं। जार जमी योग्यता अच्छी से सेमती ही अधिकार पाई थाए। विधाता यह करती जो जो योग्यता जार नहीं ताकू से केवे मध्य उच्च अधिकार देवे नहीं। साधुता सरलता सत्यनिष्ठा मैत्री क्षमा साहस वीर्य प्रभृति योग्यतार लक्षण। यह गोटे आम योग्यतार लक्षण। क्षमा मित्रता स्थापन करने साहस रखा वीर्य थिबा साधुता सरलता सत्यनिष्ठा यहाँ हूँ गोटे योग्यतार लक्षण। एगुड़ी को हराई केवल भोग विलास
ଆମୋଦ ଆଲସ୍ୟରେ ଦିନ କଟେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମାଜ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରି ନପାରେ କିମ୍ବା ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି ରକ୍ଷା କରି ନପାରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କ୍ଷମା ବୋଲି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ସାହସ ବୋଲି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ବୀର ବୋଲି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ବୋଲି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସାଧୁତା ବୋଲି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କେବଳ ଭୋଗ ବିଳାସ ଆମୋଦ ଆଲସ୍ୟରେ ଦିନ କଟାଇ ତାକୁ ସେ କେବେ ତା ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ଉନ୍ନତିକୁ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରନ୍ଥକାର କହିଛନ୍ତି ଦ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ହାଇଲି ଡେଷ୍ଟିନେଟ୍ সোসাইটি মস্ট বি মোরাল, অর্থাৎ যদি সমাজ যদি উন্নতি ହେବ, সমাজର যদি বিবর্তন ঘটিব, উচ্চ লক্ষ্য রক্ষি যদি কাম করে নৈতিকতা প্রতি মোরাল প্রতি যদি দৃষ্টি দেখিলে তাহলে নিহাতি ভাবে গোট সমাজ আগুক বড়িব। ইট মস্ট বি রন ইন দ গ্রুপস অফ দ ক্লাসিক্যাল হুইলস, ইট মস্ট বি প্রথিক্যাল ইন এমস। যদি ଆମେ ଜୀବନରେ ଉଦାରତା ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ନିହାତି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଆମର ଆଗକୁ ଗତି କରିବ, ରନ୍ କରିବ, ଦୌଡ଼ିବ, ସେ ପୁଣି କ୍ଲାସିକାଲ ହୁଇସ୍ ପରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଚକ ପରି ଆଗକୁ ନିହାତି ଯିବ। ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣେ ବର୍ଣ୍ଣେ ସତ, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଆଲସ୍ୟ କରିବା, ଆମୋଦ ବିଳାସ କରିବା, ଭୋଗ করে ମାତୃ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜ କେବେ ବି ଆଉ ଗତି କରିବ ନାହିଁ। ଆମ ସମାଜର ବିବର୍ତ୍ତନ, ଆମ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଏବଂ ସୋସାଇଟିକୁ ନୈତିକତାରେ ଆଣିବା, ପଜିଟିଭରେ ରଖିବା ସମାଜକୁ, ତାହେଲେ ସମାଜ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଗତି କରିବ। ଯଦି ଆମେ ସମାଜରେ ନେଗେଟିଭ ଭାଇବ୍ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଶିଯାବା, ତାହେଲେ ସମାଜର ନିହାତି ବିନାଶ ହେବ, ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଯଦି ଆମେ ସମାଜକୁ ନୈତିକ ନୀତି ଆଦର୍ଶ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ନିହାତି ଆମ ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହା ବର୍ଣ୍ଣେ ବର୍ଣ୍ଣେ ସତ୍ୟ। নীতিহীন অনুদার জাতি কদাপি সভ্যতার উচ্চতর সোপানর আরোহণ করে নপারে। প্রত্যেক জাতির ইতিহাস এক সাক্ষ্য প্রদান করছি। যে জাতির নীতি না, যে জাতির আদর্শ না, যে জাতির নীতিহীন জাতির কদাপি সে সভ্যতার উচ্চ সোপাନରେ পৌঁছি পারিব না। ଏହା ଆମକୁ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛି। ଇତିହାସରେ କେତେ ସଭ୍ୟତା କେତେ ଜାତି ଲୋପ ପାଇଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏମିତି ନୀତିହୀନ ହେବା ଯୋଗୁଁ। ତ ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୀତିହୀନ ଜାତି ବିନାଶ ଘଟୁଛି, ଆଉ ନୀତି ଆଦର୍ଶର ଥିଲା ଜାତି କିପରି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚତା ଲାଭ କରୁଛି, ତାହା ଆମକୁ ଏହି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଲା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ କଥା କହୁଥିଲି, ଇତିହାସର ଆବଶ୍ୟକତା, ଇତିହାସ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳାଯାଏ, ସେ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରବନ୍ଧର ଉପସଂହାର କରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ମୁଁ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଆଣିବି, ଉପସଂହାରରେ ଆଣିବି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଭାବରେ ମାନବ ଜାତିର ଅତୀତ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସର୍ବିତ ବିଧେୟ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି, ତ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ବି ମାନବ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ମାନବ ଜାତିର ଅତୀତ ଇତିହାସକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଆନ୍ତୁ, ଏତେ ସନ୍ଦେହ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ, ତାହାର ସ୍ୱଦେଶ ସ୍ୱଜାତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅତି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି। ମାନବର ବା ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ, ସେ ନିଜ ଦେଶକୁ ନିଜ ଜାତିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରତି ତାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁରାଗ ଅଧିକ, କାରଣ ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ନିଜ ଜାତି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିବା ଅଧିକ, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉ, ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉ, ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉ, ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭଲ ପାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ। ସ୍ୱଜାତି ସଙ୍ଗେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଅନୁରାଗର କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ସ୍ୱଜାତି ସଙ୍ଗେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାତି ଅଛି, ଆମ ଜାତି ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ, ମାନେ ପାଖାପାଖି ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଏଇ ଭଲ ପାଇବା କାରଣ, ଏଇ ଅନୁରାଗର କାରଣ। ଏବେ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛୁ ବୋଲେ ଆମେ ଦେଶକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଆମେ ଆମ ଦେଶର ପାଣି ପବନ ପାଉଛୁ, ଆମ ଦେଶକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଯଦି ଦୂର ଥିବା ବେଳେ ସେଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କଥା, ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଜାତି ସହିତ, ଆମ ଦେଶ ସହିତ, ଆମ ମାଟି ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛୁ, ତ ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଏହା ଦୋଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଅଭାବ ବି ଦୋଷ। ଏହା ଦୋଷ ନୁହେଁ, ନିଜ ଦେଶକୁ, ନିଜ ମାଟିକୁ, ନିଜ ମାଆକୁ, ନିଜ ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦୋଷ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଥିରେ ଯଦି ଅଭାବ କରିଦେଲ, ଏଇ ଭଲ ପାଇବାରେ ଯଦି କମି ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଦୋଷ। ଏହାର ଅଭାବ ହିଁ ଏହାର ଦୋଷ। ଏହି ଅନୁରାଗରୁ ମନୁଷ୍ୟର ସାଧାରଣ ମାନବିକତା ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଏହାର ଗୁଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ନିକଟରେ ଦେବତାରୁ ପୂଜିଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମାଟିକୁ, ନିଜ ମାଆକୁ, ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଅନୁରାଗରୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନବ ଜାତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେବତାରୁ ପୂଜା ପାଇବାର ଅଛି।
ସୁତରାଂ ସ୍ୱ ଜାତିର ଇତିହାସ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱଜାତିର ବତ୍ସଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ପ୍ରତି ଜାତିର ଇତିହାସ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା କଥା। ଓଡ଼ିଆ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କିପରି ଭାବରେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମାନେ ଲୋପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେ ଇତିହାସ ଆମକୁ ପଢ଼ିବା କଥା। ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ହେଇକି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସ ନ ପଢ଼ିବା, କ'ଣ ଇଂରାଜୀମାନେ ଆସିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବେ କି? ନା। ତ ସ୍ୱଜାତି ବତ୍ସଳ ନିଜ ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ନିଜେ ପଢ଼ିବା କଥା ବୋଲି ତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିକୃତ ସ୍ୱଜାତି ପ୍ରିୟତା ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ବିକୃତ ଭାବନା ଦେଖାଯାଏ, ସେମିତି ପଢ଼ିବାକୁ ଅନାଦାର କରନ୍ତି, ସ୍ୱଜାତି ପ୍ରିୟତାକୁ କୁଠାରଘାତ କରନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ପରଜାତି ବିଦ୍ୱେଷର ନାମାନ୍ତର ମାତ୍ର। ତ ଏହା ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ସଂକୋଚନ, ଅଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ହୃଦୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସର୍ବତ ବିଧେୟ। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ନ କରିବା, ଆମ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ରକ୍ଷା ନ କରିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ନିଜ ଜାତିକୁ ଯଦି ଭଲ ନ ପାଇବା, ନିଜ ଦେଶକୁ ଯଦି ଭଲ ନ ପାଇବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ନିଜ ଦେଶ ପାଖରେ ନିଜ ଜାତି ପାଖରେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରିଦିଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଜାତିକୁ ଭଲ ନ ପାଇବା ଏବଂ ନିଜ ଜାତି ପ୍ରତି ବିକୃତ ଭାବନା ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରିଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜାତି କିପରି ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଏହି ଯେ ସେ ନିଜେ ହୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, ସେ ନିଜେ ଯଦି ହୀନ ହୋଇଯିବ, ସେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜେ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ, ପିଲାମାନେ ନିଜେ ତ କିଛି ପଢ଼ିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ନିଜେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଲାଭ କରିପାରୁନ, ଅନ୍ୟ କାହିଁକି ଉଚ୍ଚତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଦେଉନ? ଏଟା ହେବା କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିନୋଦ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଗୌରବର ବିଷୟ କିଛି ନଥିଲେ ପୂର୍ବ ଗୌରବର ଆସ୍ଫାଳନ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟକୁ କଥଚିନ୍ତ ଆସକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଗୌରବର କଥା ନାହିଁ, ନିଜ ହୃଦୟରେ ଯଦି କିଛି ଗୌରବ କଥା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବେ ଘଟିଯାଇଛି ଗୌରବ କଥା ଭାବିକି କିଛି ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ତେବେ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ନିଜେ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିକି ଆମ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ହୃଦୟକୁ ଗର୍ବରେ ଫୁଲେଇ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଅନିଷ୍ଟ ଛଡ଼ା ଇଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଅନିଷ୍ଟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି, ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ଯଦି ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଅନିଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଇଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି ଉନ୍ନତି ଲାଭରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ, ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ। ତ ପୂର୍ବ ଗୌରବକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇକି, ଉନ୍ନତି କଥା ମନେ ପକାଇ ଆମ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସ ଦେବା, ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା କଥା ନୁହଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାହା ଯେବେ କେବଳ ସ୍ମୃତି ଓ ବାକ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ଅବସ୍ଥିତ କରେ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା କିଛି ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ମୃତି ବା ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ଯଦି ମନେ ପକାଇବା, ସ୍ମୃତି ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁଲିଯିବା, ତାହାର କିଛି ତାର ଲାଭ ନାହିଁ, କିଛି ଫଳ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନିଜର ହୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜର ପହଞ୍ଚା ଶତମୁଖରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ଯେପରି ଅଛୁ ସେପରି ଥିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ହୀନତା ତ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜର ପହଞ୍ଚା ଶତମୁଖର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଅଥଚ ନିଜେ କି ଯେପରି ଅଛୁ ସେପରି ଥିବୁ। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଯେ ନିଜେ ତ ହୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଯେଉଁ ସମାଜର ପ୍ରଶଂସାକୁ ଶତମୁଖରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ, ନାମ ଜପ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରୁନ, ଯେମିତି ଅଛ ସେମିତି ଥିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଏ ପ୍ରକାର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ପ୍ରାଚୀନ ନୁରାଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ରଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ କେବଳ ପ୍ରାଚୀନ ନୁରାଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀନକୁ ଭଲ ପାଇବା ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଏକ ବିକୃତ ଅନୁରାଗ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଏ ବିକୃତ ଅନୁରାଗ, ବିକୃତ ମନୋଭାବରୁ, ଏ ବିକୃତ ଘୃଣା ଭାବରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ସ୍ୱଜାତିର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତି ବିନୟ ସହକାରେ ତାଙ୍କରି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଆମ ନିଜ ଜାତିର ଇତିହାସକୁ
विधाताଙ୍କ मंगल हस्त दर्शन करी विधाताଙ୍କ हस्त दर्शन करी ता पाखरे तांका पाखरे आम कौन करूँ विनय सहित तांकर हस्ते आम आत्मसमर्पण करूँ जीवनर सर्वविध व्यापार तांकरी मंगल हस्तरे संकेत अनुभव करी प्रति तांकरी सेवारे तांकरी कार्य व्यय कर धन्य हो कृतार्थ मध्य हो अर्थात शेष से गोटे कथा कहते भगवान को आराधना कर भगवान को हस्तरे समर्पण कर भगवान को पाखे आत्मसमर्पण करी भगवान को मंगल हस्तरे प्रति मुहूर्त तांकर सेवारे तांकर कार्य निज जीवन को कटे दि कृतज्ञ लाभ कर बोली शेष प्राबंधिक कर विश्वास कर प्राबंधिक विश्वास कर एक कथा कहते एवं इतिहास प्रबंध कोठी से समाप्त करते तो इतिहास पढ़ा द्वारा कौन लाभ होता है कौन होता है ताहा ए प्रबंध माध्यम अनेक किसी कही जाती जो मैंने पूर्ववर्ती क्लास गुड़ा करना जाकि देखने प्रति पाराग्राफ प्रति सेंटेंस वाइज आम आलोचना करे एवं आज आम इतिहास प्रबंध क्लास टी सारुचे जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी समस्ते भल भगवान तुम मंगल करंतु वंदे उत्कल जननी।